کشمیر لائف کے لائیو اپڈیٹس میں آپ کا استقبال ہے۔ اس وقت ہم بیمنا علاقے میں موجود ہے اور میرے ٹھیک دائیں جانب 500 بیڈز پر مشتمل جو ایک اسپتال بنایا گیا تھا بچوں کے لیے مخصوص، جسے شفٹ کیا گیا جی بی پنت سے یہاں بیمنا اسپتال۔ اندر ہم گئے اور سوچا کہ اندر جو فیسلٹیز ہے ان کا جائزہ لیا جائے کہ کس قدر جب 2 ماہ قبل وہاں پر شفٹ ہوا تھا تب فیسلٹیز کس طرح کی تھی، اور آج جب ہم اندر گئے تو آج کس طرح کی فیسلٹیز ہے۔ میرے پیچھے آپ یہ ضرور دیکھ رہے ہوں گے ہسل بسل کس طرح کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک ایسا واحد بڑا اسپتال بچوں کے لیے مخصوص ہے تو اس طرح سے لوگوں کا آنا جانا، گاڑیوں کا رکنا، اس طرح سے شور، یہ تو ایک عام سی ہی بات ہے۔ لیکن اندر چونکہ 2 ماہ کا وقت ہو چکا ہے اور 2 ماہ میں ظاہر ہے کہ کئی ساری تبدیلی آنی چاہیے، اس لحاظ سے اب فیسلٹیز کو کس قدر امپروو کریں وہ دھیان میں رکھنا ضروری ہے۔ اندر گئے ہم نے وہی ایک ٹکٹ کاؤنٹر پایا جو تب تھا، تو وہاں کافی زیادہ بھیڑ تھی۔ دوسری بات یہ کہ اب چونکہ ای بکنگ ہوتی ہے، ای ٹکٹنگ کے ذریعے سے ہی اب جو لوگ ہیں وہ گھر بیٹھے کوشش کر سکتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہی وہ ٹکٹس بک کرائیں اور اندر جا سکیں، لیکن وہاں پتہ چلا کہ ویسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی دیکھی گئی چونکہ پارکنگ کی جگہ وہاں الگ ہے، وہ تو صحیح بات ہے، لیکن پھر بھی گاڑیاں اس طرح سے میرے پیچھے پارک ہے، جو بھی آتا ہے باہر ہی پارک کر کے چلا جاتا ہے اندر، جس سے لوگ بھی نہیں پھر ٹھیک سے موومنٹ کر پاتے ہیں، یا جو گاڑیاں یہاں سے چل رہی ہے، جو ہائی وے ہے یہاں پہ، یہاں سے بھی گاڑیوں کی موومنٹ پھر ویسی نظر نہیں آتی۔ اور تیسرا بڑا ایشو تھا وہ دوائی وغیرہ کے حوالے سے کہ دوائی کا کوئی سٹور تو ہمیں نظر نہیں آ رہا، تو کیا کریں گے، اسپتال تو بن چکا۔ لیکن اندر ہم گئے اور ہم نے دیکھا جن اوشدھی کا ایک سٹور اسپتال میں موجود ہے، جہاں پر لوگ دوائی لیتے ہیں، دوائی خریدتے ہیں۔ اگر کوئی دوائی وہاں پر دستیاب نہیں ہے تو وہاں آگے جا کے ایک اور فارمیسی ہے، وہاں سے وہ دوائی خریدتے ہیں۔ تو کسی حد تک وہ جو ایک مسئلہ درپیش تھا وہ حل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یہاں سے۔ لیکن ایک بہت بڑا جو مسئلہ ہے، جو جوں کا تو ہے، وہ یہی ہے، مان لیجئے یہاں سے لوگوں کو کراس کرنا ہوگا اور یہاں کی اور جانا ہوگا۔ یہاں آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ کس طرح سے کراس کر رہے ہیں، یا گاڑیوں کو دوسری جانب جانا ہوگا۔ یہاں سے جو ڈیوائیڈر ہے جو بیچ میں لگا ہوا ہے، اس میں کوئی کٹ ہی نہیں آپ دیکھیں گے۔ سامنے 1 کلومیٹر کے بعد آپ کو وہ نظر آئے گا، اور یہاں میرے پیچھے 2 کلومیٹر تک کا سفر آپ کو طے کرنا ہوگا، تب جا کے آپ کو ڈیوائیڈر پہ کہیں کٹ نظر آئے گا۔ کیمرہ پرسن سے درخواست کروں گی کہ آپ کو وہ دکھائے۔ یہاں پر ایک اننیسیسریلی پھر جب لوگ تنگ آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے وہ کہاں کٹ کا انتظار کریں گے کہ ڈیوائیڈر میں کٹ کہاں لگا ہے اور ہم پھر کراس کریں۔ وہ ایسا رسک تو لیں گے کہ خود کراس کریں، یہاں سے آئے اور وہاں جائیں۔ یہاں دیکھیے، آپ نیچے آپ کو دکھانا چاہیں گے کس طرح سے پھر خود ہی یہاں اس طرح کی کوشش کی گئی تھی کہ یہاں ہم ایک کٹ بنا سکے، بائک یہاں سے گزر سکے۔ دیکھیے، جو کہ خطرناک ہو سکتا ہے، یہ خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اگر یہاں سے کوئی گاڑی رش میں آتی ہے اور یہاں کوئی بائک اس طرح سے کراس کرتی ہے۔ اللہ بچائے ایکسیڈنٹ کا بھی خطرہ رہ سکتا ہے، ایکسیڈنٹ کا خطرہ یہاں لاحق ہے۔ تو یہاں اس ڈیوائیڈر پہ جس پہ میں اس وقت کھڑی ہوں، کٹ یہاں پر تقریباً آگے 1 کلومیٹر کے بعد ہے، اور یہاں میرے پیچھے تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنا ہے، اس کے بعد آپ کو کہیں پر کٹ نظر آئے گا۔ تو ظاہر سی بات ہے، راہگیر ہو یا گاڑیاں ہو، بائکس ہو، انہیں تو پرابلمز یا دقت اور دشواری کا سامنا تو کرنا پڑے گا۔ تو یہ ایک مسئلہ ہے۔ اور ایک مسئلہ آپ کو بتاتے چلیں، کئی سارے لوگ ہمیں اندر نظر آئے، یوں تو انتظامات کافی اچھے ہیں، فیسلٹیز بہت اچھی ہے، لیکن کئی سارے لوگ ہمیں اندر نظر آئے جو سڑک کی دوسری جو ہاسپٹل میں انہوں نے ایک اچھا سا یہ بنایا ہے، پارکنگ کے لیے جگہ بنائی ہے، وہاں ہم نے لوگوں کو کھانا کھاتے ہوئے پایا۔
लोग वहाँ खाना खा रहे थे। तो जाहिर है कि 2 महीने हुए हैं इस अस्पताल को अभी काम करते हुए, और ये सारी जो परेशानी है ये हमें इस एक मखसूस हॉस्पिटल में नजर नहीं आती, ये कई सारे अस्पताल में नजर आती है। लेकिन कोई तो बोलने वाला होना चाहिए जो उसको बताए कि नहीं, ये एक अच्छी जगह नहीं है, सूटेबल जगह नहीं है जहाँ पर आप खाना खाएं, जहाँ पर आप लंच करें, क्योंकि इस वक्त तो लंच का टाइम है। तो वो हमें एक नजर आया। और एक बात नजर आई, क्योंकि यहाँ मेरे बाएं जानिब से जिन लोगों को साउथ जाना होगा उनके लिए मुश्किल से यहाँ गाड़ियाँ दस्तयाब है। सबसे पहले उन्हें उतरना होगा जहांगीर चौक में, जहांगीर चौक से और एक ट्रांसपोर्ट के जरिए से उन्हें पहुंचना होगा डल गेट, डल गेट के बाद उन्हें पहुंचना है पांथर चौक, पांथर चौक फिर आगे देखना होगा उन्हें कहाँ जाना है। तो खुद अंदाजा लगा ले कि कितनी मशक्कत उन्हें करनी है जो लोग साउथ से है अपने इलाकों की ओर रुख करने के लिए। वो एक मसला। अब यहाँ से जो नॉर्थ की ओर जाते हैं, यहाँ आप देखते हैं कि जगह जगह जो कि स्टॉप नहीं है, ये हम आपको बताते चले स्टॉप नहीं है। ये जो मेरे पीछे आप ये सोमोस देख रहे हैं यहाँ रुकी हुई है, ये कोई स्टॉप नहीं है, लेकिन यहाँ पर सोमो रुकती है, पेशेंट्स का इंतजार करती है, फिर पेशेंट्स इसमें जाते हैं और आगे की ओर सफर करते हैं। पारिमपोरा में पे स्टॉप है, फिर उसके बाद में जहाँ जाना होगा पेशेंट जा सकते हैं, अलग अलग गाड़ियों में सफर करते हैं। बहुत बड़ा फ्लॉ जो हमारी नजर में आया, जो हम सबकी नजर में आया होगा जिसने भी इस अस्पताल की ओर रुख किया होगा, लेकिन हम ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, वो ये कि कई सारे दुकानें, छोटी छोटी दुकानें, स्टॉल्स वहाँ एस्टैब्लिश किए गए हैं। मुझे नहीं पता किसने किए, हम नहीं जानते, लेकिन कोई चाय बेच रहा है, कोई खिलौने बेच रहा है, कोई ट्राउजर्स बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है, कुछ भी बेच रहा है, लेकिन इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स वहां पर एस्टैब्लिश हो रहे हैं ठीक अस्पताल की दीवार के साथ। लेकिन अभी तो हमें ये छोटी सी बात लगती है, कल को जब हुकूमत की या एडमिनिस्ट्रेशन की नजर में ये चीज आती है, फिर इन्हें उठाते हैं, तब ये बहुत बड़ा मसला बनता है। अगर इस पर अभी काबू पाया जाए, अगर आप हुकूमत चाहती है कि वहां पर दुकानें एस्टैब्लिश हो अस्पताल की दीवार के साथ, तो क्यों नहीं एक बाकायदा वैसा सेटअप बना के देती है इन्हें, ताकि वहां पर दुकानें एस्टैब्लिश हो। ये आज अगर इन्होंने वहां पर दुकानें बनाई हैं, कल को आते हैं यही बिल्डोजर समेत इसको उठाते हैं वहां से, वो तो तब खबर तो बनती है, जाहिर सी बात है, फिर हमें ही रिपोर्ट करने जाना पड़ता है इस तरह की खबर को। लेकिन अगर आज ही देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन यूं तो स्मार्ट सिटी पे बहुत सारा काम कर रही है, पैसा बहा रही है, लेकिन अगर इस वक्त ये एक छोटी सी एक्टिविटी हमें नजर आ रही है, चलिए 1-2 माह के लिए ये भी कुछ कमा लेंगे, और अच्छी बात है, अच्छी बात है। अगर वहां पर ऐसी गुंजाइश है तो क्यों नहीं, हमें ऐसी कोशिश करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन पर जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर यहाँ पर चाहते हैं कि कुछ ऐसा बिजनेस एस्टैब्लिश हो, सेटअप हो, तो वैसा सेटअप क्रिएट करके दे, वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करके दे, ताकि यहाँ पर जो हमें अंदर नजर आया, मेरे ख्याल से अगर समर्स होता ना तो मक्खियां इर्द गिर्द घूम रही होती, वैसी हालत थी वहां अंदर, जो कि इस वक्त आम सी बात लग रही है, लेकिन आगे जाके शायद खतरा बन सकती है। और एक इशू जो सबसे आखिर पर हम यहाँ पर एड्रेस भी करेंगे और साथ में आप तक भी पहुंचाएंगे, वो ये कि लोग जो दूर दराज इलाके से आते हैं, जिनका बच्चा बीमार होता है, शायद कुछ ऐसा भी है, कोई कभी उन्हें 15 दिन के लिए भी रुकना पड़े, 10 दिन के लिए भी रुकना पड़े, 5 दिन के लिए रुकना पड़े, वालिदैन तो फिक्रमंद होते हैं, उनके लिए रहने का कोई बंदोबस्त नहीं, कोई इंतजाम नहीं, वो रहें तो रहें कहाँ, जाए तो जाए कहाँ। अगर 5 दिन ही सही, 10 दिन ही सही, कोई यहाँ पर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नजर नहीं आ रहा, होटल्स हो या कुछ भी जहाँ वो स्टे कर सके, वैसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हमें नहीं देखने को मिला। तो इस लिहाज से कई सारे पेशेंट्स भी अंदर दुश्वारी का सामना ही कर रहे हैं। ये कुछ फ्लॉज हैं जो हमने गिनवा दिए। 2 माह के बाद हम यहाँ आए फॉलो अप के लिए, तो हमने ये पाया, हमने आप तक पहुँचा दिया। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन हिलाल शाह के साथ मैं इकरा, कश्मीर लाइव के लिए।